Mm, Today we will discuss about the school health service. First of all, we describe about the what is school health service. School health service is personal health service delivering comprehensive healthcare service to the school students and school personnel throughout the school years. That means in a year, school students and school personnel health services caring the system. This is called school health service. Uh, Now, what is the importance of school health service? School health service প্রোগ্রামের ইম্পর্টেন্স কি? এটা হচ্ছে to control communicable disease, to important place of the learning, and হচ্ছে the formative period when the student or children to educate and participate in their adulthood. What are the objective? There are two type of objective: general objective and specific objective. In general objective means to achieve the primitive, promotive, preventive, curative, and rehabilitative healthcare. That means to provide a comprehensive healthcare to the school-going children for prepare them physically, mentally, and socially for entry into their adulthood. That means it is a step to achieving health for all. Then we go for the specific objective. Specific objective means we promote the positive health of the children or students of school. Then prevention of some disease which are like communicable disease are chance to spread in school going children or students. Then early diagnosis, treatment, and follow up the defect. Awakening health consciousness in children. চিলড্রেনদের মধ্যে হেলথ কনসিয়াসনেস অ্যাওয়্যার করার জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট স্কুল হেলথ সার্ভিসটা। আর হচ্ছে যে টু প্রভিশন অফ হেলথফুল এনভায়রনমেন্ট, হেলথফুল এনভায়রনমেন্ট প্রভিশন করার জন্য হচ্ছে এই স্কুল হেলথ সার্ভিসটা এসেনশিয়াল। তাহলে দিজ আর দ্য অবজেক্টিভস of school health service: general objective and specific objective. I think it is clear what is the school health, what are the importance of school health service, and what are the objectives of school health service. There are two types of objectives. Now, what is the importance of this school health service? There are many importance to children and parents concerned about the health of the students, and there are most informative period for the students to guardians should cautious about their health of the students, and school have to supply a healthy environment for the students good development. Now we'll discuss about the school health. What are the school health medical officers duties? There are many duties of school health medical officer, like plan and conduct a school health training program for school teachers, school health monitors, and other primary health service workers. Then a school health medical officer will arrange a necessary health program in case of the school children and school going children and teachers also. This program is also a program ta hocche yearly in a primary school and in secondary school in a 2 times in a year. Then organize a referral system if they find any illness or defect in the school going children. Then help to control any epidemic outbreak disease of school going children, and public health nurses help to guide to deworming program. When they start deworming program and how this service is given to the children, it should be trained by school health medical officer, and the parents should keep informed about the physical and mental health of the student, and they maintain coordination with school educational department program. Then this school health medical officer perform
activity and submit it to the school authority. That means কি ওই the duties and responsibilities সম্পর্কে তো আমরা বুঝলাম যে কি এটা হচ্ছে যে ফার্স্টে একটা প্ল্যানিং করতে হবে এন্ড কন্ডাক্টিং এ প্রোগ্রাম ফর কাদের জন্য স্কুলের টিচার এবং হচ্ছে স্কুলের আরো অন্যান্য যারা ওয়ার্কার আছে সবার জন্য একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম করতে হবে এন্ড দিস শুড বি অর্গানাইজড ইন ইয়ারলি ইন এ প্রাইমারি স্কুল এন্ড in a 2 times in a year in secondary school. That means primary school এটা yearly একবার হবে and secondary school এটা yearly 2 times হবে. Then the school health medical officer should be trained to the primary health worker about the or nurses about the deworming program, though it is the very much important in school going children যে তাদের কাছে কি আল্লাহ না আল্লাহ ইনাম কত কিনছি যে Acha. Now we will discuss about the what are types of instruments should be carried by health worker অথবা school health medical officer. Which type of instrument he should carry? He should carry must be a weight machine to weighting the children of the school. Then হচ্ছে height measuring machine to measure the height. Then হচ্ছে measuring tape, এরপর যে tongue depressor to show the oral cavity. Then thermometer to check the temperature of the student and a torch must be maintained. Torch must be should be carried due to check the eye, oral cavity, nasopharynx, nasal cavity. Then should carry oroscope, cotton bandage and antiseptic solution must. আর এই স্কুল হেলথ ট্রেনিং প্রোগ্রামটা হচ্ছে কারা কারা থাকবে স্টাফ থাকবে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে থাকবে হচ্ছে সিভিল সার্জন অথবা হচ্ছে চিফ মেডিকেল অফিসার আর হচ্ছে স্কুল হেলথ এডুকেশনাল অফিসার স্কুল হেলথ মেডিকেল অফিসার পাবলিক হেলথ নার্স pharmacist supporting any staffs school teachers and class monitors also. They are the staffs of school health team in district level and the thana level they also but there is not necessary to presence of civil surgeon. And what are the responsibilities of school teacher? কি responsibilities থাকবে স্কুল হেলথের সার্ভিসের ক্ষেত্রে? Teacher should be give first aid supply and he should manage day meal to communicate with parents in case of the sick children and advise them what they do and organize physical exercise and games and maintain a curriculum for school system in a proper healthy way. And now we will discuss about the midday meal criteria ta kemon hobe. What are the criteria should be maintained by midday school meal? First of all, it is supplement to substitute the home diet. এই midday meal টা এমন হতে হবে যে এটা সাবস্টিটিউট হবে হোম ডায়েটের। Then হচ্ছে it should be supply at least 1/3 of the energy and half of the protein meal. প্রোটিন মিল থাকবে ওই খাবারটাতে হাফ এন্ড এনার্জি থাকবে হচ্ছে ওই খাবারটার 1/3. Then it should be cost effective due to student can it easily affordable. It should contain must be fat, that means oil and হচ্ছে carbohydrate. It should be must be available locally and the menu should be frequently changed to avoid the monotony. তাহলে হচ্ছে যে এই যে মিড ডে স্কুল মিলটা এটার ক্রাইটেরিয়াটা এমন হতে হবে যে এটা হবে হোম ডায়েটের সাপ্লিমেন্ট এন্ড এটা খুব ভালোভাবে হেলদি ওয়েতে প্রিপেয়ার করার ব্যবস্থা থাকতে হবে মাস্ট বি অ্যাভেলেবল লোকালি এন্ড সবচেয়ে ভালো হবে যদি কিনা এটা স্কুলেই প্রিপেয়ার করার কোনো ব্যবস্থা থাকে। দেন ইট শুড বি মাস্ট বি কন্টেন্ট এই খাবারটার 1/3 থাকবে এনার্জি হাফ থাকবে প্রোটিন এন্ড মাস্ট বি কন্টেন্ট ফ্যাট and carbohydrate also. আর frequently এটা কি করতে হবে চেঞ্জ করতে হবে মেনুটা জাস্ট স্টুডেন্ট মানে এটা অ্যাভয়েড মনোটোনি যাতে একঘেয়েমিটা না আসে এই খাবারটার প্রতি। আর
এখানে স্কুল হেলথ প্রবলেম গুলো কি কি সেটাও আমাদের এই চ্যাপ্টারে খুব ইম্পর্টেন্ট। নাও উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য হোয়াট আর দ্য স্কুল হেলথ প্রবলেম ইন স্কুল গোয়িং চিলড্রেন। স্কুল গোয়িং চিলড্রেনে মেইনলি প্রবলেম হচ্ছে malnutrition. Number one problem we can face, that is malnutrition. Malnutrition means overnutrition or undernutrition. There are two types of nutritional problem. Overnutrited baby also present and undernutrited children also we can find. Then next second importance হচ্ছে communicable disease. We should must be careful about communicable disease due to there are very much risk for another student in present in that class. What are the communicable disease? Communicable disease means whooping cough, measles, diphtheria, chickenpox, etc. Then we should about careful about helminthic disease. এই helminthic ডিজিজটা প্রিভেনশন করার জন্য আমরা অবশ্যই প্রাইমারি হেলথ কেয়ার যে সার্ভিস দেয় তাদেরকে সবসময় আমরা ট্রেনিং করব যে স্কুল হেলথ প্রোগ্রামের যে থাকবে ওই স্কুল হেলথ মেডিকেল অফিসারের একটা ইয়ে থাকবে, ওটা হচ্ছে যে সেই নার্সদেরকে পাবলিক হেলথ নার্সদেরকে ট্রেনিং করা যে ইয়ারে কখন স্টুডেন্টদেরকে সে ডিওয়ার্মিং করবে। এটা স্কুলেই এই প্রোগ্রামটা সবসময় হয়ে থাকে, সব স্কুলে এটা হবে। এটা হচ্ছে ডিওয়ার্মিং প্রোগ্রাম to prevent any helminthic disease. What type of helminthic disease? Ascariasis, enterobiasis, trichuriasis, and ankylostomiasis, etc. There are skin problem also present, scabies and ringworm infection. Eye problem is another issue, that is conjunctivitis or defective vision. If any child face problem to cannot see the what is written in the board by teacher, so this is also the eye problem, that means defective vision. The teacher must be careful about this problem. Then dental problem, caries in teeth, ear problem, otitis media, throat problem, tonsillitis, sore throat, etc. Environmental health problem, that means sanitary problem, water pollution, overcrowded classroom, absence of playground, and drug abuse including smoking. These are less important, mainly sanitary problem and water problem. Water pollution must be handled by school health medical officer. It should be alarming issue, and the class should not be overcrowded. Class ta overcrowded hote parbe na. That means now it hocche, then we will discuss about the classroom environment. Classroom environment must be maintained by school authority, and it should be must checked by the doctor, school health medical officer, when he visit at the school. Which criteria should be followed? That means হচ্ছে লোকেশন, যে এই লোকেশনটা কোথায় স্কুলের, এটা মাস্ট বি away from any busy place. যে কোনো বিজি প্লেস থেকে এটা দূরে থাকবে স্কুলটা। যে কোনো স্কুলই কি থাকতে হবে, যে কোনো বিজি প্লেস থেকে দূরে, এবং মাস্ট বি সিচুয়েটেড at the side of the road. ঠিক আছে, খুব বেশি ভিতরে গলির ভিতরে স্কুল হওয়া যাবে না, তবে মাস্ট বি অ্যাভয়েড থাকতে হবে কি বিজি প্লেস থেকে। আর হচ্ছে সিনেমা হল, ফ্যাক্টরিজ, রেলওয়ে এটসেট্রা থেকে দূরে থাকতে হবে। আর সাইডটা হবে কেমন? সুইটেবল হাই ল্যান্ড ডিউ টু দ্য অ্যাভয়েডেন্স অফ এনি ড্রেনেজ প্রবলেম। অবশ্যই সেখানে কি থাকতে হবে? প্রপার ড্রেনেজ থাকতে হবে, এন্ড হচ্ছে এটা সবসময় একটা হাই লেভেলে থাকবে ল্যান্ড। এরিয়া মিন্স হচ্ছে প্রাইমারি স্কুল 5 একর এরিয়া বলা, মানে স্ট্যান্ডার্ড যেটা প্রাইমারি স্কুলটা হবে 5 একর, হাই স্কুল 10 একর, এন্ড এডিশনাল 1 একর ফর 100 স্টুডেন্ট। দ্যাট মিন্স প্রতি 100 স্টুডেন্ট যদি বাড়ে, তাহলে প্রত্যেকটা 100 স্টুডেন্টের জন্য আরো এডিশনাল করতে হবে কত? 1 একর করে। তাহলে প্রাইমারি স্কুল থাকবে হচ্ছে 5 একর, এন্ড হাই স্কুল থাকবে হচ্ছে ডাবল, দ্যাট মিন্স 10 একর। স্ট্রাকচারটা কেমন হবে স্কুলের? স্কুলের স্ট্রাকচার শুড বি ডাবল স্টোরেড হতে পারে, তবে এটা হচ্ছে কাদের জন্য? নার্সারি এন্ড সেকেন্ডারি স্কুলের জন্য। সেকেন্ডারি স্কুল মানে এটার জন্য সিঙ্গেল স্টোর হলেই হবে, তবে মাল্টিপল স্টোরিং বিল্ডিং হতে হবে কখন? যখন কিনা এটা হাই স্কুল লেভেল এন্ড হাই স্কুল লেভেলে চলে যাবে। তবে যখন সিঙ্গেল স্টোরিং হতে পারে সেকেন্ডারি স্কুলের জন্য। ক্লাসরুমটা কেমন হতে হবে? এটা শুড বি মেইনটেইন ভেন্টিলেশন, ওয়েল ভেন্টিলেটেড হতে হবে মাস্ট,
and বারান্দা থাকতে হবে, অ্যাটাচড বারান্দা। আর হচ্ছে নাম্বার অফ দ্য স্টুডেন্ট নট মোর দেন 40। প্রত্যেকটা ক্লাসরুমে 40 এর বেশি স্টুডেন্ট হতে পারবে না। আর ক্লাসরুমের হাইটটা কেমন হবে? 12 ফিট। ফ্লোর থাকবে হচ্ছে প্রতিটা স্টুডেন্টের জন্য 10 স্কয়ার, 10 স্কয়ার ফিট পার স্টুডেন্ট। প্রতিটা স্টুডেন্টের জন্য থাকবে হচ্ছে 10 স্কয়ার ফিট করে। দেন হচ্ছে ফার্নিচার। হোয়াট আর দ্য ফার্নিচার ইন ক্লাসরুম? ক্লাসরুমে ফার্নিচার খুব বেশি থাকবে না, জাস্ট ডেস্ক এন্ড চেয়ার পার স্টুডেন্ট এন্ড ইজ আইডিয়াল। ঠিক আছে, একটা সিঙ্গেল ডেস্ক থাকবে এবং সিঙ্গেল চেয়ার থাকবে পার স্টুডেন্টের জন্য, দিস ইজ আইডিয়াল। এন্ড আই উইল ডেসক্রাইব অ্যাবাউট দ্য ডেস্ক অফ ক্লাসরুম। সেকেন্ডারি স্কুলের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে 0 টাইপ অফ ডেস্ক এন্ড কলেজ স্টুডেন্টের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে প্লাস টাইপ অফ ডেস্ক। 0 টাইপ অফ ডেস্ক মিন্স হচ্ছে there are a vertical line in between the posterior edge of the desk and anterior edge of the seat. Anterior edge of the seat এবং posterior edge of the desk এ একটা কি থাকবে? জাস্ট একটা ভার্টিক্যাল লাইন, মানে there is no gap, কোনো গ্যাপ থাকবে না, জাস্ট ভার্টিক্যাল লাইন থাকবে একটা। এটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর সেকেন্ডারি স্কুল। এন্ড কলেজ স্টুডেন্টদের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে প্লাস ডেস্ক, দ্যাট মিন্স দেয়ার ইজ এ গ্যাপ বিটুইন দ্য posterior edge of the desk and anterior edge of the chair। ঠিক আছে, তাহলে সিটের অ্যান্টেরিয়র এজ এবং টেবিলের পোস্টেরিয়র এজ এর মাঝে কি থাকবে? গ্যাপ থাকবে। দিস ইজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর কলেজ স্টুডেন্ট। এন্ড স্কুল স্টুডেন্টের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কি? দেয়ার ইজ এ ভার্টিক্যাল লাইন, কোনো গ্যাপ থাকবে না। There is another type of desk, that means minus desk, in which there is a overlapping। ঠিক আছে, এখানে একটা ওভারল্যাপিং থাকে হচ্ছে মাইনাস ডেস্কে। এটা হচ্ছে কোথায়? আচ্ছা, দেন we will discuss about the ventilation. For proper ventilation, combined door and window area থাকতে হবে at least 25% per floor space এ। ঠিক আছে, and হচ্ছে height of the window, উইন্ডোর হাইট গুলা কেমন হবে? উইন্ডোর হাইট হবে হচ্ছে 2.5 feet। area of ventilation at least 2% of the floor space, প্রতি ফ্লোর স্পেসে 2% থাকবে ভেন্টিলেটরি এরিয়া। এটা হচ্ছে কালার। কালার হচ্ছে মাস্ট বি হোয়াইট ইজ সুইটেবল, আর হচ্ছে পিরিয়ডিক্যালি হোয়াইট ওয়াশ। ঠিক আছে, এটা সবসময় হোয়াইট ওয়াশ করে রাখতে হবে। আর ক্লাসরুমের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কালার তাহলে হচ্ছে হোয়াইট। লাইটিং, লাইটিং হচ্ছে যে সাফিসিয়েন্ট যাতে ন্যাচারাল লাইট থাকে ওই জিনিসটাতে খেয়াল রাখতে হবে। এন্ড হচ্ছে water supply, this is very much important for school health service, that is water supply must be ensure about pure water supply। ঠিক আছে, and portable water supply। দেন ইটিং ফ্যাসিলিটিস। নাও আমি একটু আগে যে বললাম মিড ডে মিলের কথা, সেটাই হচ্ছে ইটিং ফ্যাসিলিটিস। আর হচ্ছে ল্যাবরেটরি ফ্যাসিলিটিস। আচ্ছা, ঠিক আছে, আর হচ্ছে ল্যাবরেটরি ফ্যাসিলিটিস, দ্যাট মিন্স কি? দ্যাট মিন্স স্যানিটারি। ঠিক আছে, স্যানিটেশন যে ব্যবস্থা সেটা হচ্ছে কি? একটা টয়লেট থাকবে প্রতি 100 স্টুডেন্টের জন্য এবং ইউরিনেশনের ব্যবস্থা থাকবে হচ্ছে 60 স্টুডেন্টের জন্য, 1 ইউরিনাল সিস্টেম। দেন সেপারেট অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকতে হবে গার্লস এন্ড। That means now what are the criteria of healthful school environment? Criteria হচ্ছে satisfactory toilet and laboratory facilities, pure water supply, good lighting and ventilation, glare proof থাকবে বোর্ড। ঠিক আছে, মাস্ট বি বোর্ডটা কেমন থাকবে? গ্লেয়ার প্রুফ থাকবে। আর হচ্ছে সিলিং এন্ড ওয়াল কি থাকবে? এগুলো সব গ্লেয়ার প্রুফ থাকবে। গ্লেয়ার প্রুফ মিন্স হচ্ছে কোনো একটা আলোর প্রতিচ্ছবি যাতে আবার ফিরে না আসে এমন। তারপর হচ্ছে সুইটেবল চেয়ার থাকবে, ডেস্ক থাকবে, একটা রেস্ট রুম মাস্ট বি প্রেজেন্ট ইন স্কুল এন্ড এনভায়রনমেন্ট শুড বি ক্লিন। আর প্লেগ্রাউন্ড, হোয়াট আর দ্য প্লেগ্রাউন্ড? প্লেগ্রাউন্ডটা কেমন থাকবে? প্রাইমারি স্কুলে থাকবে হচ্ছে হাফ থাকবে 1 একরের হাফ থাকবে হচ্ছে প্লেগ্রাউন্ড কাদের ক্ষেত্রে? প্রাইমারি স্কুলের ক্ষেত্রে। আর সেকেন্ডারি স্কুলে হচ্ছে যে 5 to 14 একর। আর প্রতি 500 জন স্টুডেন্টের জন্য অ্যাটলিস্ট 7 একর করে থাকতে হবে প্লেগ্রাউন্ড। তাহলে আবার একটু ফার্স্ট থেকে বলে দেই, এটা হচ্ছে যে স্কুল হেলথের স্ক্রিনিংটা কে করবে? স্ক্রিনিং করবে হচ্ছে মেডিকেল অফিসার, আর হচ্ছে যে কি পাবলিক হেলথ নার্স, স্কুল টিচার এন্ড ক্লাস মনিটরস, দে আর দ্য স্টাফ অফ স্কুল হেলথ সার্ভিস। হেলথফুল স্কুল এনভায়রনমেন্টে মাস্ট বি উইথ cautious about pure water supply and sanitary system. দেন হচ্ছে গুড লাইটিং, ভেন্টিলেশন, গ্লেয়ার প্রুফ ওয়াটার, গ্লেয়ার প্রুফ বোর্ড, সিলিং এন্ড ওয়ালস।
সুইটেবল থাকতে হবে চেয়ার এন্ড ডেস্ক, আর মাস্ট বি একটা কি থাকতে হবে রেস্ট রুম এন্ড প্লেগ্রাউন্ড অবভিয়াসলি প্রেজেন্ট, ঠিক আছে, প্লেগ্রাউন্ড মাস্ট বি থাকতে হবে এন্ড ক্লিন এনভায়রনমেন্ট, স্কুল এনভায়রনমেন্ট। তাহলে দিস all points should be noted by school health medical officer, and school health service should include in this service and must be about the they can প্লেগ্রাউন্ড, ঠিক আছে, প্লেগ্রাউন্ড থাকতে হবে। আর হচ্ছে প্রতি 60 জন স্টুডেন্টের জন্য ইউরিনারি সিস্টেম থাকবে একটা, এন্ড হচ্ছে যে কি মানে টয়লেটের সিস্টেম থাকবে প্রতি 100 স্টুডেন্টের জন্য একটা করে। আর হচ্ছে ওয়াটার সাপ্লাই, পিওর ওয়াটার সাপ্লাই দিতে হবে। মাস্ট বি কন্ট্রোল অ্যাবাউট কমিউনিকেবল ডিজিজ। যদি একজন স্টুডেন্টের কোনো রকম কমিউনিকেবল ডিজিজ থাকে তাহলে স্কুল হেলথ সার্ভিস টিমে যারা যারা আছে তারা শুড বি ইনফর্ম দ্য গার্জিয়ান অ্যাবাউট দ্য ডিজিজ অফ দিস চিলড্রেন এন্ড মাস্ট বি কেয়ার অফ দিস। আর স্কুল হেলথ সার্ভিসে যে যারা থাকবে তাদের কাছে মাস্ট কি থাকতে হবে, প্রাইমারি যে ট্রিটমেন্ট কিট গুলা, প্রাইমারি কিট গুলা থাকতে হবে। ফার্স্ট এড সার্ভিস দেওয়ার মতো যে যে কিট গুলো আছে আমাদের সেগুলো সব থাকতে হবে। দ্যাট মিনস হচ্ছে ফার্স্ট এড যা যা লাগবে সবকিছুই থাকবে। এরপরে হচ্ছে আর ভাইবাতে একটা মাস্ট কমন কোশ্চেন সবসময় জিজ্ঞেস করে, সেটা হচ্ছে ডিউটিস এন্ড রেসপন্সিবিলিটিস অফ স্কুল হেলথ মেডিকেল অফিসার। তাহলে হি শুড বি কন্ডাক্ট ট্রেনিং প্রোগ্রাম ফর স্কুল হেলথ স্কুল টিচার, স্কুল হেলথ মনিটর এন্ড প্রাইমারি হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার্স এন্ড নেসেসারি হেলথ কি এডুকেশন প্রোগ্রাম। প্রাইমারি স্কুলের জন্য হচ্ছে ইয়ারলি একবার এবং সেকেন্ডারি স্কুলের জন্য হচ্ছে ইয়ারলি 2বার। আর হচ্ছে যে পিরিয়ডিক ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনের একটা ট্রেনিং দিয়ে আসতে হবে যে কিভাবে পিরিয়ডিক ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করবে টিচার। দেন হচ্ছে মাস্ট বি অ্যারেঞ্জ প্রোগ্রাম ফর ট্রেনিং প্রোগ্রাম। আর এখানে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কি স্কুল হেলথ মিল ক্রাইটেরিয়া। দিস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ফর ভাইবা, যে মিড ডে স্কুল মিল কেমন। এখানে বেশিরভাগ মানে যদি বলা হয় যে একটা আইডিয়াল এক্সাম্পল দেওয়ার কথা তাহলে সেটা হচ্ছে কি ডালপুরি, ঠিক আছে, পুরি বা সিঙ্গারা এই জাতীয় জিনিসগুলো হতে পারে, এই জাতীয় স্ন্যাক্স, ঠিক আছে, এই ধরনের স্ন্যাক্স গুলা স্যার হচ্ছে খুব বেশি পছন্দ করে শুনতে। দেন we should describe about the nutrition program. Nutrition program টা must be arranged by the school health service, কারণ এখানে বিভিন্ন রকম আন্ডার নিউট্রিটেড চিলড্রেন থাকতে পারে বা ওভার নিউট্রিটেড চিলড্রেনও থাকতে পারে। দুই ধরনের চিলড্রেনদের জন্যই এখানে কি করতে হবে, ব্যবস্থা থাকতে হবে স্কুল হেলথ সার্ভিসে। আর এখানে রিটেনে একটা বেশিরভাগ প্রশ্ন আসে, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে স্কুল হেলথ প্রোগ্রামগুলো কিভাবে মেনটেন করা হয়। আর হচ্ছে যে ইফ ইফ ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনে যদি কোনো চিলড্রেনের মেন্টাল রিটার্ডেশন দেখা গেল, তাকে কি করতে হবে, ফার্স্টে ক্যাটাগরাইজ করে নিতে হবে তার আইকিউ লেভেল অনুযায়ী যে সে আসলে কোন ক্যাটাগরির, এবং তাকে স্পেশাল কেয়ার করতে হবে। মেন্টাল অনুযায়ী তাকে হ্যান্ডিক্যাপ চিলড্রেন যারা আছে তাদেরকেও একটু আলাদা করে কেয়ার করতে হবে। দ্যাট মিনস এই না যে তাদেরকে কি তাদেরকে কোনোভাবে হেয় করা যাবে না, তবে তাদেরকে একটু স্পেশাল কেয়ার নিতে হবে হ্যান্ডিক্যাপদের ক্ষেত্রে। যেমন ইন্ট্রিনসিক হ্যান্ডিক্যাপ কারা হতে পারে, তারা হচ্ছে যে ব্লাইন্ডনেস হতে পারে, ঠিক আছে, ব্লাইন্ডনেস যারা মানে চোখে দেখে না বা ব্লাইন্ডনেস যাদের, তাদেরকে অবশ্যই আলাদাভাবে তাদের আলাদা স্কুল আছে, ওই স্কুলে রেফার করার ব্যবস্থা করতে হবে যে ওইখানে তাদের কিভাবে তাদেরকে ওইভাবে আলাদাভাবে কেয়ার করে ওইভাবেই পড়ালেখা করানো হয়। তাহলে হচ্ছে ব্লাইন্ড, ডিফ এন্ড মিউট এই ধরনের চিলড্রেনদেরকে কি করতে হবে, একটু সেপারেট করে আলাদা কেয়ারের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়াও মেন্টাল রিটার্ডেশনের কতগুলো আরো কজ আছে, যেমন হচ্ছে জেনেটিক কতগুলো মেন্টালি হ্যান্ডিক্যাপ বাচ্চা থাকে, ঠিক আছে, যারা কিনা মানসিকভাবে একটু মানে প্রতিবন্ধী বলা ঠিক না, একটু পিছিয়ে পড়া। যেমন হচ্ছে জেনেটিক কন্ডিশন আছে, অ্যান্টিনেটাল, পেরিনেটাল, পোস্টনেটাল, আরো বিভিন্ন রকম হতে পারে। জেনেটিক যেমন হচ্ছে ডাউন সিনড্রোম, ক্লিনফেল্টার সিনড্রোম, ঠিক আছে, এই দুইটা সিনড্রোম বাচ্চাদের সবসময় মেন্টাল রিটার্ডেশন হয়। এটা ভাইবাতেও তোমাদেরকে প্রায় জিজ্ঞেস করে যে কোন কোন ডিজিজে মেন্টাল রিটার্ডেটেড চাইল্ড দেখা যায়। এগুলো হচ্ছে কি ডাউন সিনড্রোম এন্ড ক্লিনফেল্টার সিনড্রোম। এছাড়া হচ্ছে নিউরাল টিউবে যদি ডিফেক্ট থাকে বা আইরিচ ইনকম্পিটিবিলিটি যদি হয় তখনও হচ্ছে মেন্টালি রিটার্ডেড চিলড্রেন হয়। এছাড়া বার্থ ইনজুরির আরেকটা কজ মেন্টালি রিটার্ডেশনের।
আর সোশ্যালি কিছু হ্যান্ডিক্যাপ চিলড্রেন থাকে, যেমন কোনো বাচ্চা যদি তার প্যারেন্টকে হারায় কিছুদিন আগে, যেমন লস অফ প্যারেন্টস, তারপরে হচ্ছে যে কি প্যারেন্টাল ইনএডিকুয়েন্সি, এনভায়রনমেন্টাল কোনো কারণে যদি ডিপ্রাইভ হয়, তাহলেও সেই বাচ্চাগুলো কি সোশ্যালি হ্যান্ডিক্যাপ হতে পারে। তাহলে এই জিনিসগুলো প্রিভেনশন করার জন্য কি স্কুল হেলথ সার্ভিসের একটা আলাদা ব্যবস্থা থাকতে হবে। আচ্ছা, আর মেন্টাল রিটার্ডেশন যদি কোনো চিলড্রেনের পায়, তাকে অবশ্যই ক্যাটাগরাইজ করতে হবে কিভাবে, মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার এই হিসাবে। যদি কোনো বাচ্চার মানে মেন্টালি আইকিউ লেভেল থাকে হচ্ছে 20 নিচে, তাহলে হচ্ছে সে প্রোফাউন্ডলি মেন্টালি রিটার্ডেড। আর যদি হচ্ছে 34 থেকে মানে দ্যাট মিনস 35 এর থেকে 20 এর মধ্যে থাকে, তাহলে হচ্ছে সে সিভিয়ার মেন্টাল রিটার্ডেড। আর যদি 35 বা 50 পর্যন্ত থাকে, তাহলে আমরা তাকে ধরবো মডারেট। আর 50-র উপরে থাকলে হচ্ছে মাইল্ড মেন্টাল রিটার্ডেশন। ঠিক আছে, দেন হচ্ছে যে সোশ্যালি হ্যান্ডিক্যাপ যদি কোনো বাচ্চা হয়, তাহলে তাকে কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে বা প্রিভেনশন করতে হবে এই জিনিসটা। একটা হচ্ছে প্রাইমারি প্রিভেনশন এন্ড সেকেন্ডারি প্রিভেনশন। প্রাইমারি দ্যাট মিনস ফার্স্টেই হচ্ছে কি তাকে কাউন্সেলিং করতে হবে, তাকে এবং তার গার্জিয়ানকে কি করতে হবে, কাউন্সেলিং করতে হবে অ্যাবাউট দ্য কন্ডিশন অফ দ্যাট চিলড্রেন। দেন হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য পিপল এট রিস্ক, এই ক্লাসে আরো এরকম রিস্কে কারা কারা আছে সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে। দেন হচ্ছে কি আইডেন্টিফাই করতে হবে কি ইমিউনাইজেশন এগেইনস্ট পোলিওমাইলাইটিস এন্ড হচ্ছে রুবেলা। ঠিক আছে, পোলিওমাইলাইটিস এন্ড রুবেলা। আর নিউট্রিশনাল প্রোগ্রাম, হেলথ কেয়ার অফ মাদার্স, চিলড্রেন এন্ড হচ্ছে health care of mother, children, prenatal, natal, and postnatal periods. Secondary prevention means early diagnosis of handicap, treatment and training and education. Sorry for interruption. Then how will manage the condition? Management হচ্ছে early diagnosis must be maintained and treatment and training. ট্রেনিং হচ্ছে কি ভোকেশনাল গাইডেন্স করতে হবে কাদেরকে, প্যারেন্টসদেরকে কিভাবে কাটতে হবে, ভোকেশনাল গাইডিং করতে হবে কি হ্যান্ডিক্যাপ চিলড্রেনদের জন্য, যে হাউ দে কন্ট্রোল দিস টাইপ অফ চিলড্রেন। আর ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সবসময় ট্রিটমেন্টটা এসেনশিয়াল না, শুধুমাত্র হচ্ছে যে যেসব বাচ্চাদেরকে একদম কন্ট্রোল করা যায় না, খুব বেশি মেন্টালি রিটার্ডেড অর হ্যান্ডিক্যাপ, তাদের জন্য ট্রিটমেন্টটা জরুরি। আদারওয়াইজ কাউন্সিলিং এন্ড হচ্ছে প্রপার কেয়ারের মাধ্যমে এই জিনিসগুলো কি কন্ট্রোল করা সম্ভব। আর এখানে আর কিছু প্রবলেম দেখা যায়, সেটা হচ্ছে যে কি আচ্ছা কিছু কজ থাকে এই জুভেনাইল জুভেনাইল যে প্রবলেমগুলো দেখা যায়, সেগুলোর জন্য হচ্ছে স্কুল হেলথ সার্ভিসের একটা বিশাল বড় কি থাকতে হবে, কন্ট্রোল থাকতে হবে বিভিন্ন জুভেনাইল যে প্রবলেমগুলো আছে এগুলা কি করার জন্য, হ্যান্ডেল করার জন্য। আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে রিটেনে কি কি ইম্পর্টেন্ট এই লেকচারটা থেকে রিটেনের জন্য তোমরা পড়বা হচ্ছে হোয়াট ইজ স্কুল হেলথ সার্ভিস এন্ড ইম্পর্টেন্স অফ স্কুল হেলথ সার্ভিস, অবজেক্টিভ অফ স্কুল হেলথ সার্ভিস। দেন সবচেয়ে বেশি কোশ্চেন আসে হচ্ছে, বেশিরভাগ কোশ্চেনটা আসে হচ্ছে এসেনশিয়াল কম্পোনেন্ট অফ স্কুল হেলথ সার্ভিস। দিস ইজ হচ্ছে এসএকিউর জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট। আর এই ছোট ছোট যে প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের যে ক্লাসের এরিয়া কেমন হবে, ক্লাসরুমের স্ট্রাকচার কেমন হবে, ফার্নিচার কি কি টাইপের আছে, এগুলো এমসিকিউ তে আসে। আর দেন ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কি ইম্পর্টেন্ট অফ স্কুল ডেস্ক, আর হচ্ছে প্রাইমারি স্কুল হেলথ চিলড্রেনদের কি কি প্রবলেম থাকে সেটা। আর হচ্ছে মিড ডে স্কুল মিলটা এটা রিটেন প্লাস ভাইবা সবসময় ইম্পর্টেন্ট। আর নেক্সট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ডিউটিস এন্ড রেসপন্সিবিলিটিস অফ স্কুল হেলথ মেডিকেল অফিসার। আর ভাইবার জন্য হচ্ছে তোমরা হ্যান্ডিক্যাপ চিলড্রেনের ইয়েটা পড়তে পারো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। দিস ইজ all of our school health program, school health service